नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल नुआ सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकड़ा। प्रथम खबर स्कूल बोरवेल रे विष मिसाइले दुर्बृत्त मालकानगिरी जिला माथिली ब्लॉक रे एभली घटना घटी उच्च प्राथमिक विद्यालय एक घटनारू बर्ती जाइछन्ति छात्र छात्री एने थाना रे एतला देइछन्ति विद्यालय कर्तृपक्ष स्कूल छात्र छात्री को मध्याह्न भोजन प्रस्तुति पई बोरवेल रो पानी निया जाइथिया बेले फेण सहित अजब गंध बारिथिला या परे पिला को पानी व्यवहार करिया पे बारण करा जाइथिला स्कूल परिचालन कमिटी निष्पत्ति क्रमे माथिली थाना रे एतला देइछन्ति परीक्षा जांच कला परे पानी नमूना मध्य संग्रह होइतिला स्कूल पानी टांकी रे बोरवेल को सील करा जायछि किए विष मिसाइछि बोली जणा पड़िछि। परवर्ती खबर समान परिस्थिति खाद्य पड़ा झिटिपिटी विषाक्त खाद्य खाई 98 जन छात्री असुस्थ कोरापुट जिला बंधुगां ब्लॉक बाउंश फुट यूपी स्कूल रे अघटन तेबे समस्त छात्री को बंधुगां मेडिकल रे मध्य भर्ती कराइछि सकाळ 8टा बेलू खाद्य रे झिटिपिटी पड़िथिया माने छात्री माने प्रधान शिक्षक को अभियोग करिथिले प्रधान शिक्षक तुरंत मेडिकल को फोन करिथिले बंधुगां स्वास्थ्य विभाग टीम परिस्थिति को जांच करी अनुधान करिसंती वर्तमान छात्री हेबे सुधार आसी स्वास्थ्य बोली कहुछि। परवर्ती खबर होची गोड़ तले पड़ी मुंडिया मारिले चाषी बरगड़ जिले में एभली घटना देखा मिली जिले में विभिन्न मंडी में बहु परिमाण धान पड़ी रही नहीं चाषी एवं चिंतार पड़ जाइछन्ति कृषक संगठन पद्मपुर सब कलेक्टर ऑफिस सम्मुख में जिलापाल आदित्य गोयल उपस्थित गोड़ तले धान पकाई मुंडिया मारुचंती धान किणवाई अनुरोध करुचंती चाषी तेज 30 लाख क्विंटाल धान किणा जाइथिला चलित वर्ष 92टी धान केन्द्र खोल 42टी सेंटर धान किणा आरंभ करा जाई नाही विभिन्न मंडी 3 लाख पैकेट धान पड़ी रही किंतु मात्र 40,000 पैकेट धान 70% टोकन ए जाए आसी नाही अनेक चाषी माने टोकन जमी तुलन कम आसी चाषी माने भी चिंतार पड़िले बलका धान कौन करा जिवो सरकार किछि निष्पत्ति नै नांती निर्वाचन प्रतिश्रुति धान क्विंटाल 800 टंका बदले 731 टंका दिया जाउची तेबे एई सब समस्या दिनक दिन उत्कट हेबार लागिछि शेषर चाषी माने मुंडिया मारे गोड़ तले पड़ी जाउचंती। परवर्ती खबर होची चांचल्य खबर नवम श्रेणी छात्र पॉकेट रु बाहरिला बंदूक शिक्षक कले जबत क्लास चलिथिया बेले नवम श्रेणी स्कूल पॉकेट रु बाहरिला बंदूक तेबे एटा सब ओरिजिनल बंदूक थिला बेली कह जाउची केन्द्रापड़ा कुदानगरी थाना कोरुआ सरकारी उच्च विद्यालय छात्र पैंट पॉकेट रु रखिथिया बंदूक शिक्षक जबत करिसंती परे एने पुलिस को खबर देबा परे कुदानगरी थाना पुलिस पहुंची बंदूक जबत करबा सहित छात्र को अटक रखी तदंत मध्य करुची। परवर्ती खबर होची आहुरी 7 दिन जाड़े थरिबो ओडिशा राज्य में राति तापमात्रा लगातार तल मुहा गतकाली जी उदयगिरी सर्वनिम्न तापमात्रा 3 डिग्री आज को उदयगिरी में 3.1 डिग्री पहुंची से भली सिमुलगुड़ा सर्वनिम्न तापमात्रा 3.6 डिग्री सबुठु अधिक सिमिलीगुड़ा होची भुवनेश्वर राति तापमात्रा 12 डिग्री रही तथापि राजधानी शीत पड़ुची घन कुहुड़ी देखा मिली अनुगुल झारसुगुड़ा कलाहांडी में शीत लहरी येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग 14 तारिख सकाल जाए सुंदरगढ़ कलाहांडी कंधमाल जिले में हालुकार मध्यम धरण कुहुड़ी पड़िबो। परवर्ती खबर रहा अत्याधुनिक लाइफ गार्ड एवं स्कूबा ट्रेनिंग केन्द्र खोलिला रामचंडी मुहाणर अग्नि योद्धा दुस्साहसिक कौशल प्रदर्शन केतबेले 2 लाइट बोर्ड क्रॉसिंग तो केतबेले स्कूबा ड्राइविंग संतरण केतबेले 120 स्विमिंग रो प्रदर्शनी मंच आड़ को संतरण करी फुट बोट सिम फायर एभली चित्ताकर्षक दृश्य देखा मिलता ओडिशा राज्य जल दक्षता जीवन रक्षी प्रतिष्ठान उद्घाटन उत्सव में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आनुष्ठानिक भाव प्रतिष्ठान को उद्घाटन करिसंती। ओडिशा राज्य जल दक्षता जीवन रक्षी प्रतिष्ठान औषाली आज मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी द्वारा उद्घाटित होईछि उद्घाटन उत्सव में उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा अग्निशम डीजी सुधांशु षडंगी पुरी विधायक सुनील महांती सत्यवादी विधायक ओम प्रकाश मिश्र मध्य थिले एही प्रतिष्ठान द्वारा उद्धार कार्य किपरि आगु हेबो सेने की तालीम मध्य चलितला ओडिसा 3टी तालीम प्रतिष्ठान मध्य कोणार्क रामचंडी विशेष गुरुत्व बहन करुछि बोली कह जाउछि एठारे अत्याधुनिक ज्ञान कौशल व्यवहार करा जिबा सहित नूतन पिला माने उपयुक्त तालीम नै परिबे प्रतिष्ठान रे 150 आग्निक तालीम नेबार व्यवस्था मध्य रहिछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଲା ଲୁଟେରାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଆଉ କୋଉଠି ଲୁଟ କରୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି ଲୁଟେରା। ଏ ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ତଥାପି ଏମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ିଲେଣି ଲୁଟେରା ଟାର୍ଗେଟ ମନ୍ଦିର ବାଲେଶ୍ୱର ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକର ମଇତାପୁର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ଚୋରି ହୋଇଛି। ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି ଚୋରିର ଦୃଶ୍ୟ। ମଇତାପୁର ମହୋତ୍ସବରେ ଧୁମଧାମରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ପାଖରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଲୁଟ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ସମେତ ଦାନ ବାକ୍ସରୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳୁ ମନ୍ଦିର ଗେଟ୍ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୂଜକ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ମଧ୍ୟ ଏବେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଏବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରୁ ସବୁ ଚୋରି ହୋଇଛି ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୋଲିସକୁ ଏଇଟା ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ୟା ପଛରେ ବିରାଟ ବଡ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା ଇକୋ ରେଟେଡ ବେଳାଭୂମିରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲ ମଜା ନେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଶୀତୁଆ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଭରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ବେଳାଭୂମି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମୁହାଣ ନିକଟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଇକୋ ରେଟେଡ। ଇକୋ ରେଟେଡର ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ସଫଳତାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ର ପରିବେଶ ଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସୁନାମ ଲାଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଶୀତୁଆ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ 5 ବିଧାୟକ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଆଜିଠାରୁ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଜମା କଲାଣି କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଉଛନ୍ତି 10,000 ଟଙ୍କା। ଇଣ୍ଡିଗୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରୀ ପାଇବେ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଘୋଷଣା କଲା ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ। ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ କିଛି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କରିଛି। କ୍ଷତିପୂରଣ ସେହି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିମାନ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି ବା ବାତିଲ ହୋଇଛି। ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଓ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର ଆରମ୍ଭରେ ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବଡ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ବିମାନ ବାତିଲ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହଇରାଣ ହୋଇଥିଲେ। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଭାବ ମିଳିନଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧୁରୁଛି ଏବେ। ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଡିସେମ୍ବର 3, 4, 5ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଆଗକୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଲେଟ୍ ହୋଇଛି ବା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି ବା ବାତିଲ ହୋଇଛି ତାଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ମିଳିବ ବୋଲି ଆଜି ଇଣ୍ଡିଗୋ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ମେସିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କୋଲକାତାରେ ହଙ୍ଗାମା ସଲ୍ଟଲେକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା। 3 ଦିନିଆ ଜିଓ ଏଟି ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁରରେ ଥିବା ମେସି ସମର୍ଥନ କୋଲକାତାର 70 ଫୁଟ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପ୍ରତିନିଧି ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି ଯାହାକୁ ଭର୍ଚୁଆଲି ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ନିଜେ ମେସି। ମେସି ଗୋଟେ ଝଲକ ପାଇବା ପାଇଁ କୋଲକାତାର ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ସଲ୍ଟଲେକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମେସିକୁ ଦେଖି ନବାରୁ ଫ୍ୟାନ୍ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ। ପଡିଆ ଭିତରକୁ ଦର୍ଶକ ଧସେଇ ପଶିଥିଲେ। ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଲାଠି ମାଡ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ମେସି 10 ମିନିଟ ପାଇଁ ପଡିଆକୁ ଆସିଥିଲେ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ କେହି ଘେରି ରହିଥିଲେ। ଫ୍ୟାନ୍ସ 5,000ରୁ ଅଧିକ ପଇସା ଦେଇ ଆସିଥିଲେ ହେଲେ ନିଜ ପ୍ରିୟ ତାରକାକୁ ନ ଦେଖିବାରୁ ହଙ୍ଗାମା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଲିଓନେଲ ମେସି ଶୀଘ୍ର ପଡିଆ ଛାଡି ଯିବାରୁ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିରକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ମେସିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ସେଲ୍ଫି ନେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ମେସି। ତାଙ୍କ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା କିମ୍ବଦନ୍ତୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଝଲକ ମଧ୍ୟ ନ ପାଇବାରୁ ନିରାଶ ହେଲେ। ସେମାନେ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ 2,000ରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଶେଷରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଲା ଘନ କୁହୁଡି ସାଜିଲା କାଳ କୁହୁଡି ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାରେ ପୂର୍ବ ଫେରିଫେରାଲ ହାଇୱେରେ 6ରୁ ଅଧିକ ଗାଡି ପରସ୍ପରକୁ ଧକ୍କା ମାରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହାଇୱେରୁ ଟାଣି ଆହତକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି। ପ୍ରବଳ ଘନ କୁହୁଡି ଯୋଗୁଁ ଗାଡି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା ତେଣୁ ପରସ୍ପରକୁ ପଛକୁ ପଛ ପିଟି ହୋଇଥିଲା ଗାଡି। ଫଳସ୍ୱରୂପ 6ରୁ ଅଧିକ ଗାଡି ପରସ୍ପରକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଘନ କୁହୁଡି ଯୋଗୁଁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଫଟୋଟିକୁ ସତର୍କ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଗଲା ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ। ବିମାନ ବନ୍ଦର ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଜାରି। ଫଟୋ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର ଆସୁନାହିଁ। ବାୟୁରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡିଛି। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଏକ ପରାମର୍ଶ ଜାରି ରହିଛି। ଶନିବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଘନ କୁହୁଡିରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ଆଖପାଖ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଗମ୍ଭୀର ବର୍ଗରେ ଥିଲା। ଟୋଟାଲ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳ 8ଟାରେ ସାମଗ୍ରିକ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା 390 ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ବର୍ଗରେ ଥିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ବାହାରୁଥାଏ। ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହଉଥାଏ। ତେବେ ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର
ଶୀତ ବଢିବା ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି। ଏକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ହଉଛି। ସ୍କୁଲ ଅଫିସ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଛୁଟି ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ପ୍ରୋଟୋକଲ ଭାଙ୍ଗି ବୈଠକରେ ଧସେଇ ପଶିଲେ ସରିଫ। ପୁଟିନ ଅପେକ୍ଷାରେ ହଟହଟା ହୋଇଛନ୍ତି ସରିଫ। ଶେଷରେ ସବୁ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଭାଙ୍ଗି ପୁଟିନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଅପଦସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତୁର୍କମେନିସ୍ତାନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରୁଷ ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ତୁର୍କୀର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସରିଫଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ପୁଟିନ ପ୍ରଥମେ ତୁର୍କୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସହିତ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ପୁଟିନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 40 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସି ରହିଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ହେଲେ ପୁଟିନଙ୍କ ବୈଠକ ନ ସରିବାରୁ ସରିଫ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସରିଯାଇଥିଲା। ବିଳମ୍ବ ସହି ପରେ ସରିଫ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଭାଙ୍ଗି ପୁଟିନଙ୍କ ବୈଠକ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ପୁଟିନ ବୈଠକ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିବାରୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସରିଫଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ କୂଟନୈତିକ ସ୍ତରରୁ ପାକିସ୍ତାନ ସମାଲୋଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଦୁଇଟି ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ବୈଠକ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ବୈଠକ ସ୍ଥାନକୁ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ନା ପସନ୍ଦ କରୁଥିବାରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଭୁଲ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏପଟେ ଘଟଣାରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ କହିଛନ୍ତି 40 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଜୋମାଟୋ ଡେଲିଭରି ବୟ ମଧ୍ୟ ପଳାଇଥାଏ। ହେଲେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଭୁଲ ଜାଗାରେ ପଶି ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଏକ ଅଡୁଆ କୂଟନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକରେ ଫି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗୁ। ମନ ଇଚ୍ଛା ଯଦି ଫି ବଢାଇବେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଏବେ ଘରୋଇ ଘରୋଇ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଫି ଲଗାଯାଉଛି। ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକ ଆଉ ଅନୁମତି ବିନା ଅତିରିକ୍ତ ଫି ଆଦାୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏଲଜିପିକେ ସକ୍ସେନା ଏନେଇକି ଗେଜେଟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ 1500ରୁ ଅଧିକ ବେସରକାରୀ ଅଣସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ଲୋକ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ମାସକୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଡବଲ ହୋଇଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ବୈଠକ ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ। କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ମାମଲା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଚାଲୁଥିବା ଆଲୋଚନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମହାନଦୀ ଜଳ ବିଷୟରେ ଜଟିଳତା ଭାବ ପ୍ରବଣତାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେକରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଡ୍ରାଗନ ଫୁଡ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଛି ଡ୍ରାଗନ ଫୁଡ। କମ କ୍ୟାଲୋରି ସହିତ ଅନେକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଥିବାବେଳେ ଏହି ଫଳ ଗୁଡିକ ସବୁ ଋତୁରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତରେ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଚାହିଦା ଦେଖି ଭାରତ ଓ ଆମ ଓଡିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟର ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଭରପୁର ଅଛି ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ। ତେବେ ବିଦେଶୀ ଫଳର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଭରପୁର ଥିବାରୁ ଫଳ ବଜାରରେ ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ବଢାଇଥାଏ। କ୍ୟାନ୍ସର, ଉକ୍ତ ରକ୍ତଚାପ, ମଧୁମେହ ଆଦି ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ମଣ୍ଡେଇ ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସବ ଶୁଭାରମ୍ଭ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ମଣ୍ଡେଇ 2025 ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସାଙ୍ଗ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ସହର ଉଠୁଛି ପଡୁଛି। ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ତା ସହିତ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ଯୁବତୀଙ୍କ ଠାରୁ ବୟସ୍କ ଯାଏଁ ସାମିଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କଣ୍ଢେଇ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚାଷୀ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କଥା ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଧାନକୁ ବିକ୍ରି କରିଥିବା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖରିଫ ଧାନକୁ ବିକ୍ରି ନେଇ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। ଚାଷୀ ପ୍ରସନ୍ନ ମିଲର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଟୋକନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଗୋଡ ତଳେ ମଧ୍ୟ ପଡିଯାଇଥିଲେ। 47 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ କିଣାଯିବ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଓଡିଶାର ଖରିଫ ଋତୁ ରବି ଋତୁ ପାଇଁ ଏବେ ଏଫସିଆର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ଉଷୁନା ଧାନ କିଣିବା ସହିତ ଚାଉଳର ଶୀଘ୍ର ଉଠାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେନ୍ଦ୍ର ଖାଉଟି ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସାଧାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଓଡିଶାର ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ରଖି ଖରିଫ ଫସଲ ଧାନ କିଣିବା ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ 40 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି 47 ଲକ୍ଷ ଟନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସେପରି ରବି ଫସଲ ପାଇଁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 10 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି 11 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନକୁ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ମାଓ ଦୁର୍ଗ ଭୁଷୁଡିବାରେ ଲାଗିଛି। ସଂଗଠନର ବଡ ବଡ ନେତା ନିପାତ ହଉଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ହେଉ ବା ସରକାର ବିକଶିତ ଯୋଜନା ପ୍ରଭାବ ହେଉ, ମାଓବାଦୀ ମାନେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଜୋରଦାର କମ୍ବି ଅପରେସନ ଲାଲ ବାହିନୀ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ପୁଣି ମାଓବାଦୀ ଅସ୍ତ୍ର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି 2030 ଭିତରୁ ମାଓବାଦୀ ଆଉ ରହିବେ ନାହିଁ ଭାରତରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଦେଶରେ ସର୍ବବୃହତ ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଚଡିଏଫସି ତାର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକ ପାଇଁ ନୂତନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କର ୟୁପିଆଇ ସେବା ଆସନ୍ତାକାଲି ବା ଡିସେମ୍ବର 13 ତାରିଖ ବା ଆଜି ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଆଗାମୀ ମଧ୍ୟ ଡିସେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ ୟୁପିଆଇ ସେବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ବଡ ଖବର, ଯୋଉଟା କି ଏବେ ପୁଣି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କିସ୍‌ରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ ଛାତ୍ର କେନ୍ଦୁଝର ଟାଉନ ଥାନାର ଟିକରମୁର ଗାଁର। ଛାତ୍ରଙ୍କ ଶରୀରରେ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ହୋଇଛି, ଯାହା ତାଙ୍କର ବଡମା ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ମୃତଦେହ ରଖି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ମୃତଦେହ ରଖି ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଏହାର ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଉ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଖବର। ଯଦି ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।